بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس لڑکی کو سہاگ رات میں شوہر نے انگوٹھی منہ دکھائی میں دی ہے وہ کہانی لازمی سنیں۔ ان سب عورتوں کے لیے ایک ایسا راز جان کے آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ میرے سسرال میں برسوں سے ایک ریت چلی آ رہی تھی۔ ہمارے یہاں شادی کے دن دلہن کو سہاگ رات میں دلہا کے ہاتھوں ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی دی جاتی تھی۔ کہتے ہیں جو بھی دلہن اس سہاگ رات کی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے تو شوہر اس کا تابع دار بن کر رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس گھر میں خیر و برکت اور دولت غیب سے آنے لگتی ہے۔ میرا سسرال بہت ہی اچھا تھا۔ یہاں بیٹوں سے زیادہ بہوؤں کو سمجھا جاتا تھا۔ گھر کی بیٹیوں اور بہوؤں میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں رکھا جاتا تھا۔ میری ساس بہت ہی اچھی تھی اور کہتے ہیں وہ اپنے تمام بیٹوں کو وہ قیمتی انگوٹھی خود ہی بنوا کر دیتی تھیں۔ گھر میں ہم 4 دیورانی اور جیٹھانی ساتھ ہی رہتے تھے۔ میرے سے بڑی 2 جیٹھانی اور 1 دیورانی تھی اور ابھی سب سے چھوٹا ہمارا ایک کنوارا دیور بھی تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا گھر ماشاءاللہ سے بہت ہی آسائشوں بھرا تھا۔ دنیا کی ہر چیز، دولت، عزت، شہرت سب کچھ تھا، لیکن ساس کا ماننا تھا کہ یہ سب صدیوں سے چلی آئے رواج اس سہاگرات کے تحفے میں دینے والی انگوٹھی کی وجہ سے برقرار تھا۔ ہم دیورانی جیٹھانی گھر کا سارا کام مل بانٹ کر ہی کر لیتے تھے۔ ایک ایک دن کا کام ہماری ساس نے ہمیں سونپ رکھا تھا۔ گھر میں سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھاتے، خوب بڑا دسترخوان ہمارے گھر میں لگتا تھا، ہنسی خوشی ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا برابر ساتھ دیتے تھے۔ میری ساس اپنے سارے بیٹوں کو ایک ساتھ باندھے رکھتی آئی تھی۔ وہ ہم سب دیورانی جیٹھانی سے اپنے سب سے چھوٹے دیور کے لیے دلہن بھی تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ ہمارے گھر دنیا بھر کی عورتیں آتی اور اپنے بچوں کی شادی کے لیے اماں جی سے وہی منہ دکھائی کے لیے قیمتی انگوٹھی بنواتی اور میری ساس کو بہت مانتے تھے کیونکہ آج تک انہوں نے جن جن لڑکوں کی شادی کے لیے ان کی دلہن کو تحفے میں دینے کے لیے انگوٹھیاں بنوا کر دی تھیں وہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر دوسری طرف گھر میں ہم سب اپنے دیور کو ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چھیڑنے لگ گئے تھے، اور بھائی دیور جی کب لا رہے ہیں پھر دلہن کو گھر؟ رات ہم سب ایک ساتھ بیٹھے کھانے کی میز پر کھانا کھا رہے تھے، تب اچانک میری بڑی دیورانی نے دیور جی کو چھیڑتے ہوئے کہا، ہاں تو آپ اپنی دلہن خود تلاش کریں گے یا پھر ہم سب دلہن کی تلاش شروع کر دیں؟ یہ بات سن کر وہ زور زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، بھابھیو جی اگر میں خود تلاش کرتا تو آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی۔ مجھے تو آپ کی دیورانی ملی ہی نہیں۔ اب آپ سب کو اجازت ہے، آپ لوگ اپنی مرضی سے ڈھونڈ لیں۔ بس پھر اس کے بعد ہم سب نے اپنی دیورانی کو اپنی مرضی کے مطابق اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے لگی۔ میری 2 جیٹھانی اور 1 دیورانی نے اپنی اپنی بہنیں ساس کو دیور کے لیے دکھائی تھی، لیکن کسی نہ کسی مسائل کی وجہ سے ہمیں دیور کا جوڑ سمجھ نہیں آیا، اور میں تو اکلوتی ہی تھی، میری تو کوئی بہن ہی نہیں تھی، نہیں تو میں اسے سب سے پہلے اپنی دیورانی بنا کر لے آتی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے دیور نے سب کو ہی حیران کر ڈالا تھا۔ وہ ایک روز باہر کی کسی لڑکی کو لا کر گھر میں سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا اور کہنے لگا، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف اسی لڑکی کے ساتھ، نہیں تو میں ساری زندگی کنوارا ہی بیٹھا رہوں گا۔ ایسا نہیں تھا ہمیں دیور کی پسند سے کوئی اعتراض تھا، بس صرف مسئلہ اتنا تھا کہ وہ لڑکی پہلے ہی طلاق یافتہ تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، اور ہم سب تو حیران ہی رہ گئے تھے۔ کل تک تو یہ لڑکا بالکل خوشحال اور ہماری ہی مرضی کے مطابق شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن آج یہ پسند کی شادی کے لیے خود تیار ہو گیا، پر وہ بھی اس طرح کی لڑکی کو بھگا کر خود گھر لے آیا، اور ساتھ ہی اس کے 2 بچوں کو بھی۔ ہماری ساس کو تو یہ بات بالکل ہی ناگوار گزری تھی، وہ تو ہرگز اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ چاروں بھائی بھی اس بات پر اسد کی بہت ہی زیادہ ناراضگی ظاہر کر رہے تھے۔ لیکن میرا دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ کچھ دن سے میں ایک بات نوٹ کرنے لگی تھی۔ کوئی انجان عورت ہمارے گھر میں آنے لگی تھی اور ساس کے پاس بیٹھتی اور تمام گھر کی معلومات کرنے لگ جاتی تھی۔ مجھے اس پر شک ضرور ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا بھی گر سکتی ہے، میرے دیور کے پلے اس لڑکی کو باندھ دے گی۔ لیکن پتہ نہیں میرے اس وہم میں کتنی سچائی تھی اور کتنی نہیں۔ دیور تو اس لڑکی کو گھر میں لا کر ایسا پاگلوں جیسا برتاؤ کرنے لگا تھا کہ بس اس کے سر پر تو اس لڑکی سے ہی شادی کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ اس لڑکی سے کورٹ میرج کر بیٹھا تھا۔ اب تو سارے گھر میں ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔
अम्मा जी अलग देवर से सख्त नाराज थीं और भाइयों ने तो गुस्से से पूरे घर में ही गजब ढाया हुआ था। लेकिन मुझे वो लड़की बहुत डरी डरी और घबराई हुई लग रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। मुझे उसके लिए दिल में रहम आने लगा था। मैंने अम्मा जी के पास जाकर उन्हें समझाया और कहा, अब तो जो होना था वो हो गया। आखिर वो आपके बेटे की ही पसंद है। आपको उसे अपनी बहू के रूप में कबूल करना ही होगा और साथ ही उसे वो सब भी देना होगा जो उसका हक है। और वो मुंह दिखाई में दी जाने वाली अंगूठी का रिवाज, उसे तो हमें हर हाल में निभाना ही होगा। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से कुछ देर तो खामोश बैठी रहीं। फिर उठकर अपनी अलमारी से उन्होंने वो संदूक निकाला जिसमें वो अपना तमाम कीमती सामान रखती थी। इसमें से उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जगमगाती हुई अंगूठी निकालकर मुझे दी और कहा, इसे ले जाओ और जाकर अपने देवर को दे देना। वो अपनी दुल्हन को ये तोहफा दे देगा। लेकिन मैं अब भी असद से सख्त नाराज़ हूँ। और ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ और सोचा, चलो अम्मा जी ने वो अंगूठी देकर इतना तो बता ही दिया कि उनका गुस्सा सिर्फ चंद दिनों का ही है। वो जल्द ही अपना गुस्सा थूक कर असद और उसकी बीवी को मुआफ़ कर देंगी। थोड़ी सी देर में वो अंगूठी मैं अपने कमरे में रखकर अपने देवर असद को बुलाने चली गई और उसे अपने कमरे में ले आई। फिर उसे वो अंगूठी देकर कहा, ये अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में तोहफा दे देना। ये हमारे ख़ानदान का रिवाज है और इसे कहना खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का यही वाहिद हल है कि वो उसे अपनी उंगली से कभी ना उतारे। फिर देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और ये सब उस अंगूठी की बदौलत तुम दोनों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और जाते जाते मैंने देवर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे और शुमाइला के साथ हूँ। उसे कहना किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह देना। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, शुक्रिया भाभी आपका, आप बहुत अच्छी हैं और इसी तरह हर बार की तरह हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देती आई हैं। बाकी सब तो मेरे इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन जब असद ने कुछ ऐसा कहा तो मेरा दिल धक से रह गया। वो कह रहा था, भाभी आप नहीं जानती ये शादी मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी। इस शादी से जुड़ी हर बात बहुत ही जल्द सब घर वालों के सामने आ जाएगी और तब आपको मेरे फैसले पर शर्म नहीं बल्कि फ़ख्र महसूस होगा। वो ये सब कहकर उस वक्त तो वहाँ से चला गया था, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि उसकी इन बातों का आखिर क्या मतलब हो सकता है। और दूसरी तरफ वो लड़की भी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर नहीं आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसका मकसद पूरा हो गया? इसके लिए उसने शुमाइला को यहाँ भेजकर अपना जाना रोक दिया था। लेकिन सच्चाई तो जब सामने आई तो सब कुछ बदल कर ही रह गया था। जिस दिन असद ने अपनी मर्जी से शादी की थी उसी दिन से हमारे घर में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा था। ना तो कोई किसी से ठीक तरह से बातचीत करता और ना ही कोई बैठकर खाने की मेज़ पर रात एक साथ मिलकर खाना खाता था। हर कोई अपने अपने कमरों में खाना ले जाता और वहीं खा लेता। और दूसरी ही तरफ अम्मा जी बिल्कुल चुप और खामोश ही रहने लगी थी और ज़्यादा वक्त अपने बंद कमरे में ही रहने लगी थी। और मेरी दोनों जेठानियाँ और एक देवरानी, उन्हें तो न जाने कौन सा सांप सूंघ गया था। वो तो असद से तो दूर की बात, उनका रवैया तो मेरे साथ भी बहुत बदल गया था। आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर था जो वो सब मुझसे बात तक करना नहीं चाहती थी? क्या इसकी वजह ये थी कि मैं असद और उसकी बीवी का साथ दे रही थी और साथ साथ ही उसकी शादी को सबको कबूल करवाने की कोशिश में दिन रात लगी सबको समझा रही थी? हमारे घर का तो पूरा माहौल ही बदल गया था। सब एक दूसरे से जुदा होने लगे थे। कोई भी किसी से काम के अलावा कोई गैर ज़रूरी बात भी नहीं करता था। मुझे तो सोच सोच कर हैरानगी होने लगी थी कि भला ये सब कैसे? न जाने हमारे हंसते खेलते घर की खुशियों को तो किसकी बुरी नज़र लग चुकी थी। हर कोई एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करने लगा था। मैंने इस बारे में अपने शौहर से भी एक रात बात करनी चाहिए कि हम दोनों मिलकर अब सबको घर में समझाएं, क्योंकि पिछले 6 महीने से तो हमारा घर बिल्कुल ही वीरान सा होने लगा था। यहाँ इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। मेरी बात पर मेरे शौहर ने भी मेरा साथ दिया और सबको ही घर में समझाने की कोशिश की। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सारी बुराई तो मेरे शौहर के सर ही आ गई थी, क्योंकि हर एक फ़र्द को यही लग रहा था कि मेरा शौहर मेरा साथ इसलिए दे रहा है कि मैं असद और उसकी बीवी का साथ जो दे रही थी, क्योंकि मेरे शौहर तो मेरी ही तरफदारी कर रहे हैं। सबके जहन में ये बात अटक चुकी थी। फिर एक रोज़ मैं अम्मा जी के पास अपने सवाल का जवाब लेने गई। पिछले कुछ दिनों से इन सवालात ने मेरे दिलो दिमाग में एक हलचल मचा रखी थी। मैंने बड़े प्यार से ही कहा, अम्मा जी आपसे एक बात अर्ज़ करूं? वो कहने लगी, पूछो बेटा। मैंने कहा, अम्मा जी आपके कहने के मुताबिक और जो कुछ हम सालों से देखते आए हैं, अम्मा जी जानती थी कि मैं वो इस रिवाज की बात कर रही हूँ
वो कीमती अंगूठी का मुंह दिखाई में दुल्हा को अपनी बीवी को तोहफा देना, इसके बाद तो खुशियां ही खुशियां आने लग जाती थी और घर में हर तरफ दौलत शोहरत और साथ साथ पूरे ख़ानदान की भलाई। लेकिन यहाँ तो बात असद की इस अंगूठी को अपनी बीवी को देने के बावजूद भी ये सब हैरत की बात है। उस पर अम्मा जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अब मुझे लगता है असद का फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जब ये बात अम्मा जी के मुंह से सुनी तो मैं खुद भी दंग रह गई थी। उस दिन असद ने भी ऐसा ही कुछ कहा था और आज अम्मा जी भी खुद। लेकिन अब भी मेरी समझ से बाहर था सब कुछ। फिर एक रोज़ मैं शुमाइला से मिलने उसके कमरे में चली गई थी, जहाँ वो बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी और अपने बच्चों की तस्वीर देखकर उन्हें याद करके रो रही थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी क्योंकि वो जानती थी कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था और वो 6 महीने से अपने बच्चों से नहीं मिली थी। शायद इसलिए परेशान हो रही थी। उसने अपने बच्चों को अपनी एक दोस्त के घर छोड़ा हुआ था कि मामला जब ठीक हो जाएगा तो वो उन्हें उस घर में ले आती। लेकिन मुझे अब भी उसकी बातों से उस लड़की पर शक होने लगा था जो हमारे घर आती थी। मेरा दिमाग सोचने लगा था, कहीं वो लड़की उसकी वही दोस्त तो नहीं जिसके पास उसके बच्चे हैं। मैंने उसे तसल्ली दी और उसके बच्चों से मिलवाने अम्मा जी की इजाज़त लेकर जाने लगी तो घर में मौजूद मेरी देवरानी और जेठानियों ने मुझे देखकर मुंह बना लिया था। शायद उन्हें मुझे इस तरह शुमाइला का साथ देते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा था, या शायद फिर उन्हें शुमाइला से जलन होने लगी थी। बहरहाल मैं चुपचाप ही शुमाइला का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर से बाहर ले गई थी। मैंने बहाने से शुमाइला का हाथ देखा तो वो कीमती अंगूठी उसके हाथ में ही मौजूद थी। मुझे देखकर बहुत ही हैरत हुई कि ये सब अपनी जगह बरकरार है, फिर ये सब कैसे? अब मुझे सिर्फ उसको बच्चों से मिलवाने के बहाने उसकी दोस्त को देखना था। बस मेरा दिल कांप रहा था कि कहीं मेरा शक सच साबित हुआ तो। लेकिन जब शुमाइला मुझे अपनी उस दोस्त के घर लेके गई तो मेरी तो जान ही निकल गई कि मेरा शक बिल्कुल ठीक साबित हुआ। वो लड़की ही उसकी दोस्त थी जो पिछले कुछ दिनों से हमारे घर अम्मा के पास नहीं आ रही थी और साथ साथ वो मुझे देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि वो बार बार ही मुझसे नज़रें चुरा रही थी और झींप रही थी जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। अब तो मुझे बिल्कुल पक्का यकीन हो गया था कि सारे फसाद की जड़ ये ही लड़की है जो हमारे घर में सारे फसाद फैला रही है कि आज भाई भाई का नहीं रहा और देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं और घर में वो सब होने लगा था जो शायद इससे पहले हमारे घर में कभी नहीं हुआ था। लेकिन शुमाइला को इस घर में भेजने का मकसद तो, क्योंकि शुमाइला तो मुझे ऐसी बिल्कुल नहीं लगती थी। जब मैंने शुमाइला की तरफ नज़रें घुमाई तो वो अपने बच्चों से लिपट कर बहुत खुश हो रही थी। मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही थी और मैं शायद कुछ और ही सोच रही थी। मैं बहुत ही कंफ्यूज होकर रह गई थी। मैं अपने घर बार को लेकर बहुत ही फिक्रमंद होने लगी थी। असद की शादी के बाद तो सब कुछ बिल्कुल बदल ही गया। आए दिन हमारे घर में बात बात पर झगड़े होने लगे थे और वो झगड़े इतने बढ़ गए थे, बात हिस्से बंटवारे तक पहुंच जाती थी और साथ साथ ही देवरानी जिठानियों में भी अब काम काज को लेकर हिर्स और नोक-झोंक शुरू हो चुकी थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और बेचारी अम्मा जी चुपचाप बैठी एक तरफ दिन भर यही तमाशा देखती रहती। फिर एक रोज़ हमारे घर में यही झगड़ा चल रहा था जब असद ने मेरे बराबर में आकर मेरे कान में कहा, भाभी मैंने जो कुछ कहा था उन सब की शुरुआत हो चुकी है। मैं ये सब सुनकर फिर से दंग रह गई थी और दूसरी तरफ मुझे बार बार अम्मा जी की दी हुई मुंह दिखाई वाली उस कीमती अंगूठी का ख्याल आया था। या तो मैं उन सब के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी या फिर वाकई ये कुछ घोटाला इस घर में जो हो रहा था उसके पीछे किसी की कोई साजिश थी। मैं रात अपने कमरे में घबराई घबराई ये सब सोच रही थी जब मेरे शौहर कमरे में आए और देखते ही देखते वो भी उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े और गुस्से से कहने लगे, लो देख लो, ये सब आज जो कुछ हमारे घर में हो रहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम ही वाहिद थी जो असद और उसकी बीवी का साथ देने के लिए तैयार हुई थी और आज तुम्हारी ही वजह से मेरे आगे भाई भी मुझसे कोई भी मेलजोल नहीं रखना चाहते। अब कान खोलकर मेरी बात सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मेरे खिलाफ जाकर असद और उसकी बीवी का साथ दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी कि ये अचानक मेरे शौहर को क्या हो गया। उन्होंने तो ना आओ देखा और ना ताओ, वो तो कमरे में आते ही इन सारी बातों का मुझे ही कसूरवार ठहराने लगे थे। लेकिन मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। मुझे उस वक्त अम्मा जी ही नज़र आ रही थीं जो मेरा इन सब मामले में साथ देती। आखिर मुझे इस मामले की तह तक जाना ही था और रात से पर्दा उठाना ही था कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। एक तरफ मेरे देवर की वो हैरत ज़दा बातें, फिर वो लड़की का हमारे घर बार बार आना, अम्मा जी से सारे घर की मालूमात लेना
پھر شادی کے بعد اس کا آنا بند ہو جانا، اور پھر گھر میں یہ سب، اور تو اور ساتھ ہی اماں جی کی باتیں۔ کون اس گھر میں کیا کر رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میں اس بڑے سے صدمے میں گم تھی کہ میرے گھر کی خوشیاں تو جیسے ہم سے روٹھ ہی گئی ہیں، اور اب یہ ایک اور عذاب میرے شوہر کا، مجھے چھوڑنے کی دھمکی۔ یہ سب کیسے ممکن تھا، کیونکہ ہم سب نے تو شادی کی رات سے لے کر آج تک کبھی اپنے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی اتاری ہی نہیں۔ پھر میرا میاں آج میرا تابع دار کیوں نہیں؟ پھر اچانک میرے ذہن میں وہ سب آیا جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہیں یہ سب وہ شمائلہ معصوم بنے سب کے پیٹھ پیچھے تو کچھ ایسا نہیں کر رہی، کیونکہ وہ لڑکی اس دن مجھ سے ٹھیک سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، اور شمائلہ تو اسی کی دوست جو ٹھہری؟ یا پھر کہیں اس لڑکی نے زبردستی شمائلہ سے اس گھر میں فساد شروع کروائے؟ کہیں اس کی قید میں اس کے بچے تو نہیں، کیونکہ شمائلہ کے بچے تو اب بھی اسی کے پاس تھے، جبکہ اس بات سے اسد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شمائلہ جب چاہے اپنے بچوں کو اس گھر میں لا سکتی تھی۔ پھر ایک دن اماں جی نے مجھے خود اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگی، کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو بہو جو میں نے ہاں میں سر ہلایا اور رونے لگی، اور اماں جی کو بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی دھمکی دی ہے، کیونکہ وہ مجھے ہی ان سب چیزوں کا قصوروار کہہ رہے ہیں۔ اماں جی مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگیں۔ فی الحال اماں جی نے مجھے اس وقت تو تسلی دے کر چپ کروا دیا تھا۔ اب اماں جی اس معاملے کی تہہ تک جانے میں میرے ساتھ تھیں، اور اس بات کی کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دی کہ ہم دونوں مل کر ایک پلان کے تحت اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے کہ سالوں سے اماں جی کی دی ہوئی انگوٹھیاں ان جوڑوں کے لیے غلط ثابت نہ ہوئیں۔ پھر آج کیسے ان تمام جوڑوں کی زندگیوں میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اماں جی نے چند باتیں مجھے سمجھائیں اور پھر کچھ ایسا فیصلہ کیا جس نے پورے گھر والوں کے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ اماں جی نے ایک شام سب بیٹوں بہوؤں کو گھر کے ہال کمرے میں جمع کیا اور کہا، میں آج جو کہنے جا رہی ہوں اس میں ہی اب سب کی بھلائی ہے، اور آج سے اس گھر میں وہی ہوگا جو میں فیصلہ کروں گی، کیونکہ اس گھر میں اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جب اماں جی نے ساری دولت پیسوں کو برابر اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں جی اپنی زندگی میں سب کو حصے دے کر اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی تھیں۔ اس فیصلے نے گھر میں سب کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ساتھ ساتھ سب کو کہہ دیا تھا سب کل سے اپنے اپنے کھانے پینے کا الگ الگ انتظامات کر لیں۔ ویسے بھی اب سب کچھ جو علیحدہ ہی ہو گیا ہے تو سانچے کی ہڈیاں بھلا کس بات کی۔ لیکن اماں جی کا آخری فیصلہ بھی باقی تھا، اور وہ یہ کہ ان سب معاملات میں حصے داری تمام بہوؤں کے ساتھ ساتھ ہی شمائلہ کی بھی ہوئی، اور تو اور حیران کن بات یہ رہی کہ اماں جی نے اس کے بچوں کے حصے میں بھی پیسوں کا بٹوارا کیا، انہیں بھی اپنی دولت میں سے حصے دار بنایا۔ اس بات پر تو سمجھو سب کو آگ ہی لگ گئی تھی کہ وہ اس گھر کے بچے نہیں ہیں، لیکن اماں جی نے پھر بھی کیسے؟ لیکن اماں جی کا حکم ان کے بیٹوں کے لیے صحیح ثابت ہوا، اور ساتھ ہی اماں جی نے مجھے اگلے پلان کی طرف بڑھنے کی اجازت بھی دے ڈالی۔ اب میں روز ہی سب کے کمروں کے باہر چوری چھپے کان لگانے لگی تھی، اور ساتھ ساتھ ہی خاص کر شمائلہ اور اس کے بچوں پر میری نظریں چیل کی طرح گڑی ہوئی تھیں۔ لیکن پھر ایک دن وہی لڑکی ہمارے گھر آئی اور مجھ سے اکیلے میں مل کر مجھے کچھ ایسا بتا کر گئی کہ پہلے تو مجھے اس کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آیا تھا، لیکن پھر جب میں نے معاملے کی آخری حد کو کھود کھود کر اس راز کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو میری تو جان ہی نکل گئی کہ معاملات تو اس کے بالکل ہی برعکس تھے جیسا میں سمجھ رہی تھی، اور ساتھ ہی مجھ سے جو بڑا اور گہرا کام چوری چھپے اماں جی نے کروایا تھا وہ بھی مجھے صحیح ثابت ہوتے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی جاتے جاتے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئی، اور ساتھ ہی میرے اور اماں جی کے سامنے اس کی بے گناہی ثابت کر گئی تھی، جو ہماری نظروں میں ہمیں چور دکھائی دے رہا تھا، لیکن جو ان سب باتوں کا سب سے زیادہ قصوروار تھا، جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ شخصی آخر گھر میں ہوئے فساد کی جڑ تھا۔ پھر اماں جی اور میں نے اسد کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اس سے تفصیل پوچھی، لیکن جو اسد نے بتایا وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ یہ تو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ان سب باتوں کا آہستہ آہستہ سامنے آنا اس بات کو ثابت کر رہا تھا کہ یہ سب اس منہ دکھائی انگوٹھی کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ اماں جی کے کہنے پر جو میں نے بڑا کام سب کی نظروں سے چھپ کر کیا تھا وہ اب سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اماں جی کا اندازہ ٹھیک ثابت ہونے لگا تھا۔ پھر ایک روز میں نے سب کو جمع کیا اور اس دکاندار کا سامنا گھر کے تمام لوگوں سے کروایا اور اسے سچ سب کے سامنے لانے کو کہا، اور پھر اس لڑکی کو بلوایا جو ہمارے گھر بار بار آتی تھی۔ پھر اسد نے جو کہا وہ بھی سب کو حیرت زدہ کر گیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں نے سب سے پہلے شمائلہ سے معافی مانگی، کیونکہ میں ان سب میں آج تک شمائلہ کو ہی غلط سمجھتی رہی تھی، لیکن وہ تو بالکل ہی بے قصور تھی، اور ساتھ ہی وہ بیچاری تو خود ان سب میں پھنسائی جا رہی تھی کہ نام اس پر ہی آئے، اور ساتھ ہی اس کے بچوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ یہ سب شروع
उसी दिन हो गया था जब असद ने शादी के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी अपनी भाभीियों को दे दी थी। फिर हर भाभी ने उसके लिए अपनी बहन को दिखाया, लेकिन अम्मा जी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अम्मा जी जानती थीं कि अपनी बहन को इस घर में लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच थी। फिर जब असद ने अपनी मर्जी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो उस शख्स को सबसे ज़्यादा आग लग गई थी, और उसने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पहले ही दिन से शुमाइला के खिलाफ सारे सबूत कर दिए थे, और साथ ही शुमाइला की बच्चों की जान की भी उसे धमकी दी कि उसने अगर अपना मुंह खोला तो उसके बच्चों को मार दिया जाएगा। और वो लड़की जो घर में आती जाती थी वो तो शुमाइला से उसकी कोई जान पहचान ही ना थी, लेकिन लालच ने उस लड़की को भी शुमाइला के बच्चे अपने पास रखने में मदद की। और साथ ही जब असद ने उस शख्स की तमाम बातें खुद छुप कर सुन ली तो उसे अपने शादी के फैसले पर गुरूर हुआ, क्योंकि शुमाइला एक गरीब माँ बाप की इकलौती औलाद थी, और उसके शौहर के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे घर से मनहूस समझकर निकाल दिया था। तब शुमाइला के बाप ने ज़माने के डर से खुदकुशी करने की कोशिश की, क्योंकि वो अपनी बेवा बेटी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी को गरीबी की वजह से नहीं संभाल सकता था। तब उसी वक्त असद ने उसके बाप को जान देने से बचा लिया था और शुमाइला को घर लाकर उसकी जिम्मेदारी अपने सर ली। लेकिन जो इस शादी से सबसे ज़्यादा नाखुश था, उसने घर में सारा फसाद बर्पा करने के लिए सबसे अच्छा तरीक़ा ढूंढा। उसने सोचा इस घर का सुकून इस अंगूठियों की वजह से है। फिर उस शख्स ने रात सोते वक्त सबके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और घर की तमाम औरतों के हाथ से वो अंगूठियां चोरी कर लीं, और साथ ही उन कीमती अंगूठियों को खूब भारी कीमत में बाजार में उस दुकानदार को बेच डाला, और उसे भी धमकी देकर सारा इल्ज़ाम शुमाइला पर लगाने को कहा। और ये सब फसाद घर में शुरू हो गए थे, और उनकी अंगूठियों ने अपना काम जारी किया, और खुशियों की जगह फसाद घर में होने लगे। लेकिन फिर असद और अम्मा जी एक हो गए, और हमें जब इन तमाम बातों का इल्म हुआ तो हमने भी ठीक वैसे ही सबके खाने में नींद की दवा मिलाई और सबके हाथ से वो अंगूठियाँ उतार कर पहले वाली अंगूठियाँ अपनी जगह वापस पहुँचाईं। और देखो आज खुशियाँ फिर से लौट आईं और सारा मामला हल भी हो गया, और साथ ही उस शख्स का पर्दा भी सबके सामने फाश हो गया। वो हमारी छोटी देवरानी थी, चौथे नंबर की, जो ये सब कर रही थी क्योंकि असद की शादी का इनकार उसकी बहन के लिए जब हमने किया तो वो बदले की आग में ये सब कर बैठी, और अम्मा जी के रिवाज को भी झूठा साबित करना चाहा, क्योंकि अम्मा जी ने ही रिश्ते से इनकार किया था, क्योंकि अम्मा जी उसकी लालच के बारे में पहले ही जानती थी, और असद से बदले के लिए सारा इल्ज़ाम उसकी बीवी शुमाइला के सर डाल दिया। और जब अम्मा जी ने शुमाइला के बच्चों के नाम दौलत की तो उससे ये बर्दाश्त ना हुआ, और वो अपने कमरे में छुपकर अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब वो अपनी सारी हरकतें उसके सामने खोल कर रख रही थी, ठीक उसी वक्त मैंने उसके कमरे में कान लगाए हुए थे, और मैं जान गई थी कि ये सब उसने ही किया है। अम्मा जी ने उसे खूब सबके सामने जलील किया, और उसके शौहर ने भी उसे खूब जलील करके घर से निकाल दिया। वो सबके सामने रोती रही, माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसका शौहर उसे माफ़ करने के लिए राज़ी ना हुआ। और सबसे अहम बात ये थी कि अम्मा जी ने इस रिवाज के बारे में सबको बता दिया था कि वो अंगूठियाँ, इनमें लगा पत्थर सारी बहू बेटों के सितारों से मिलता जुलता, उनसे मेल जोल खाता, उनके मुताबिक था, क्योंकि अम्मा जी को इन सब बातों का बहुत ही ज़्यादा इल्म था। इसलिए वो जान पहचान करके खुद सारी जांच पड़ताल के साथ ही वो अंगूठियाँ बनवाती थी कि किस इंसान के लिए, किस जोड़ के लिए अंगूठी में कौन सा पत्थर लगाया जाएगा। वो बखूबी जानती थी, और इसी तरह वो अपने घर का भला और खुशी चाहती थी। लेकिन जब पत्थर बेजोड़ लगाए गए उन नकली अंगूठियों में तो सब कुछ बदलने लगा और फसाद होने लगे, क्योंकि उन नकली अंगूठियों में लगे पत्थर इंसानों की शख्सियत उनके सितारों के जोड़ों के मुताबिक नहीं थे, उनकी शख्सियत से बिल्कुल ही बेजोड़ थे। इसलिए ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, और मेरे शौहर ने भी मुझसे उस दिन गुस्से में जो कुछ कहा उसके लिए माफ़ी मांग ली थी, और घर में सब कुछ ठीक करने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।